जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखे कि काटापायादी व्यवस्था कौन ना काटापायादी सिस्टम। तो देखो पे काटापायादी प्रणाली एक प्राचीन पद्धति जहाँ मुख्यतः भारत शतांश माध्यम संख्या को उपस्थापन करने व्यवहृत हुए। जो आम शब्दांश अच्छी तो शब्दांश माध्यम आम कमी उपस्थापन करवा तो से व्यवहृत होता है। शास्त्रीय संस्कृत और वैदिक साहित्य यार व्यवहार पर यह विशेष भाव प्रसिद्ध एवं विभिन्न उपाय व्यवहृत होता जो धार्मिक ग्रंथ एनकोडिंग संख्या भजन और गणितीय समस्या अंतर्भुक्त। तो शास्त्रीय संस्कृत और वैदिक साहित्य यार व्यवहार पर विशेष भाव प्रसिद्ध। ये तो शास्त्रीय संस्कृत और वैदिक साहित्य यार व्यवहार में बहुत फेमस होता है काटापायादी व्यवस्था एवं विभिन्न उपाय व्यवहृत होता विभिन्न उपाय व्यवहृत होता जो धार्मिक ग्रंथ एनकोडिंग संख्या भजन और गणितीय समस्या से अंतर्भुक्त थिला। यह व्यवस्था मौलिक भाव संख्या गुड़ी एक स्मरणीय रूप में रूपांतरित करता है। तो यही व्यवस्था कौन पे मैंने मौलिक संख्या गुड़ी एक स्मरणीय रूप से रूपांतरित करें जहाद्वारा बड़ संख्या कि क्रम गुड़ी को मन रखाटा सहज होता है। जहाद्वारा आम बड़ बड़ संख्या कि क्रम गुड़ी को क्रम अनुसार आम मन रखा बहुत सहज हो जाए। प्रत्येक व्यंजन बड़ी जो बेले बेले स्वर को व्यंजन आम कह एक निर्दिष्ट संख्या प्रदान कर व्यवस्था अंक को प्रतिनिधित्व करने वर्णमालार व्यवहार करें। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण बा व्यंजन बड़ी एक निर्दिष्ट संख्या प्रदान कर गोटे निर्दिष्ट संख्या प्रदान कर व्यवस्था अंक को प्रतिनिधित्व करने वर्णमालार व्यवहार करें। व्यंजन गुड़े से स्थिति और ध्वनिगत गुणावली आधार एक समूह विभक्त कराए। तो व्यंजन गुड़ी को से स्थिति और ध्वनिगत गुणावली आधार से गोटे समूह विभक्त कराए। संख्या गुड़ साधारणतः एपरी भाव सज्जित होता है जहाँ उभय स्मरण और बहु संख्यार पुनर्निर्माण पर अनुमति देता है। तो संख्या गुड़ एमती भाव माने सजा जाए जहाँफल उभय स्मरण और बहु संख्यार पुनर्निर्माण पर अनुमति दि जाए। केतक परिवर्तन यही प्रणाली अन्य स्मरणीय प्रणाली सहित सामान कारण यह संख्या पर व्यंजन व्यवहार करे और शब्दांश गुड़ी को उच्चारण कि मन रखा सहज करने स्वर गुड़ी से नियुक्त करे। तो यहाँ अन्य कहती ये प्रणाली अन्य स्मरणीय प्रणाली सहित सामान कारण गोटे व्यंजन व्यवहार करे और शब्दांश गुड़ी को उच्चारण कि मन रखा सहज करने से स्वर गुड़ी नियुक्त करे। काटापायादी व्यवस्था दश की अर्थात आध असर शक्ति कार्य करे। 0 और 9 अंक गुड़ी को विभिन्न व्यंजन बल को न्यस्त कर उदाहरण स्वरूप व्यवस्था यहीपरि देखा जापे। तो केमती देखिए प्रथम है 0 जमी क माने 1 माने 1 को आम कह ख 2 की घ एमती न जाए आमर 9 रे। तो व्यवस्थार केतेक संस्करण स्वर कि केतेक अन्य अक्षर गुणक भाव में कि निर्दिष्ट स्थान मूल्य दर्शापी व्यवहृत हो पाए। जमी उदाहरण 10 को आम 10 100 एमती सब व्यवहृत होता पारे। ताहले देखिए काटापायादी व्यवस्थार व्यवहार और प्रयोग कौन से विषय भल भाव जाना। काटापायादी पद्धति जटिल समीकरण और ज्योतिर्विज्ञान संबंधी गणनार समाधान कर उपयोगी थिला। तो काटापायादी व्यवस्थाटा जो थिला पिला माने सेटा आमर कौन ना ज्योतिर्विज्ञान और समीकरण को केमती आम समाधान करवा से व्यवहार कर उपयोग कर बहु संख्यक कि क्रम को मन रखापी यह एक शक्तिशाली उपकरण था। बहु संख्यक कि क्रम को जो बहु संख्यक कि क्रम को सेटा मन रखापी यह गोटे शक्तिशाली उपकरण था। विशेषकर ऋग्वेद परि ग्रंथ में जो यहपरी संख्या आवश्यक था। तो ऋग्वैदिक क्षेत्र में युड़िक व्यवहार कर से गोटे शक्तिशाली उपकरण था। ये व्यवस्था बेले बेले गुप्त संख्या कि वार्तार एनकोडिंग व्यवहृत होता। तो ये व्यवस्थाटा बेले बेले गुप्त संख्या वार्तार एनकोडिंग व्यवहृत होता। तो देखो पे जदि काटापायादी प्रणाली व्यवहार कर एक संख्या को प्रतिनिधित्व करने चाहती तेज प्रत्येक अंक पर अनुरूप शब्दांश ग्रहण करेंगे। प्रायतः सेगुड़िक एक अर्थपूर्ण वाक्यांश कि शब्दर मिश्रण करेंगे। जदि आम काटापायादी प्रणाली व्यवहार कर गोटे संख्या को प्रतिनिधित्व करने चाहिए
এই କାଟା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଶବ୍ଦାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁରୂପ ଶବ୍ଦାଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ପ୍ରାୟତଃ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟାଂଶ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟାଂଶ ହେଉଥିବ ଏବଂ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ମିଶ୍ରଣ ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 123 ପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 2 3 ସହିତ ସମାନ ଶବ୍ଦାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା 123 ସେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତା ପାଇଁ 1 2 3 ସହିତ ସମାନ ଶବ୍ଦାଂଶ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବା। ପରିଚିତ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ପରିଚିତ ଧ୍ୱନି କିମ୍ବା ପରିଚିତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ନା କ'ଣ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ଏହାକୁ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ପରିଚିତ ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ସେ ଗୋଟେ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ସେ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅବଧିରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ତ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅବଧିରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବିବିଧ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ବା ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ଗାଣିତିକ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତୀକବାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଖାପାଖି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଖାପାଖିରେ କ'ଣ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୂର୍ବସୂରୀ। ତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସେ କ'ଣ ପୂର୍ବସୂରୀ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ପଦ୍ଧତିରେ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏବଂ 10 100 ଏବଂ 10ର ବୃହତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ତ 1ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ସହିତ 10 100 ଏବଂ 10ର ବୃହତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେଟା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 1 ଏକ ଉଲମ୍ବ ରେଖା ଥିଲା। ତ 1 ଗୋଟେ ଉଲମ୍ବ ରେଖା ଥିଲା ଏବଂ 5 ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତି ଥିଲା। ତ 5 ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ଆକୃତି ଏବଂ 1 ଗୋଟେ ଉଲମ୍ବ ରେଖା ଥିଲା ଏବଂ 10 ଦୁଇଟି ଉଲମ୍ବ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଉଥିଲା। 10କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଦୁଇଟି ଉଲମ୍ବ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଯେପରି ଗୁପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ ପାଇଁ ଏମାନେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ ଯେପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁପ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟା। ତାର ଆସିଲା ମାନେ ବୈଦିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ବୈଦିକ ଯୁଗ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଆକାର କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା 1500ରୁ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା। ତ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାଟି କେମିତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଥିଲା। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ମହାଜାଗତିକ ଧାରଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 12 ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷର 12 ମାସ ଆମେ ଯଦି 12ଟାକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ଆମେ ତାକୁ ମାନିଥାଉ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେମିତି ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ 12 ମାସ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ତାର ଆସିଲା ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଆସିଲା ଆମର ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେବନାଗରୀ ଲିପି ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିଥିଲା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ କ'ଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ଦିଆଗଲା। ତ କ'ଣ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 0 2 3 4 5 6 7 8 9। ତ ଏଗୁଡ଼ାଟେ ଭୁଲ ବୋଧେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇନି। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ସବୁ ଦେବନାଗରୀ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଏମିତି ଡିଟୋ ହିନ୍ଦୀର। ତ
ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହୃତ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀର ଆଧାର। ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ଯାହା ଭାରତୀୟ ଗଣିତରେ ପ୍ରଥମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଗାଣିତିକ ବିକାଶରେ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ହୋଇଗଲା ଗଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟଟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଗଣିତରେ, ସେଇଟା ଆଧୁନିକ ଗଣିତ ବିକାଶରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଗଲା। ତା'ର ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା। ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅବଗିଦା ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବଳୀ ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନକାରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଏ, ତ ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ନାମର ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଉଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଅକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ମେଳ ଖାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରା ଏବଂ ଆକାଶର ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମର ତାରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ ନକ୍ଷତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ହେଲା ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗଣିତର ପ୍ରଭାବ। ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଇସଲାମୀୟ ଜଗତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରଣାଳୀ ଆଧୁନିକ ଦଶମିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଅବସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ। ତ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇସଲାମୀୟ ଜଗତକୁ ସେଇଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ସେମିତି ଶୂନ୍ୟର ଧାରଣା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟବହୃତ ମାନକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସେଇଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେଇଟା ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଣାଳୀ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରି କେତେକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ପରମ୍ପରାରେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ମାନେ 14 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱର 14ଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିବିଦ୍ୟାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଚିତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ, ଯେପରି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଏକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଯାହା ସଂଖ୍ୟାଗତ ପ୍ରତୀକବାଦକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ସେଠାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତା ଆସିଲା ଗାଣିତିକ ରେଖାଚିତ୍ର ବା ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ। ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ, ବିଶେଷ କରି ଗଣିତ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ର ବା ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଜ୍ୟାମିତିକ ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମସ୍ଫୋଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏପରି ଚିତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍ର କହିଥିଲା, ଯାହା ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପାୟରେ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇବ, ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଅଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇବ। ଏମିତି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ କରାଯାଇଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାନେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତା'ର ଜ୍ୟୋତିଷ, ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଜାତକରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ତ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହକୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଜାତକରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ମେଳ ଖାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚାର୍ଟରେ ସମୟ, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମହାଜାଗତିକ ଚକ୍ର ତଥା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନବଗ୍ରହ 9ଟି ଗ୍ରହ କାରଣରୁ 9 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ 108 ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, 108 ଏବଂ 9 ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଠି ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପିଙ୍ଗଳା ଏବଂ ବାଇନାରୀ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।